Ça aurait été cool. はーい。それじゃあそろそろ始めさせてもらいます。 Bon, c'est bien, ça s'est recadré 今日は au niveau du 俺 son. の呼びかけに応じてくれてありがとう。 Allez, je vous laisse en profiter. 俺はディアベル。職業は気持ち的にナイトやってます。今日俺たちのパーティーがあの塔の最上階でボス部屋を発見した。俺たちはボスを倒し第2層に到達して、このデスゲームもいつかクリアできるってことを始まりの街で待っているみんなに伝えなくちゃいけない。それが今この場所にいる俺たちの義務なんだ。そうだろみんな。 OK。 それじゃあ早速だけど攻略会議を始めようと思う。デスゲームが始まって以来すでに2000人のプレイヤーが死んだ。その原因は個人でバラバラに動いているからだ。そこで俺はこの計画を考えた。ここにいる全員で団結して攻略情報を共有し、レイドを組んで一気に一層を突破しよう。ちょ待ってんか。あいは牙をってもんや。ボスと戦う前に言わせてもらいたいことがある。ん？こん中に今まで死んでいった2000人に詫び入れなあかんやつがおるはずや。キバオさん、君の言う奴らとはつまり元ベータテスターの人たちのことかな。決まっとるやないか。ベータ上がりどもはコンクソゲームが始まったその日にビギナーを見捨てて消えよった。奴らうまい狩り場からボロいクエスト独り占めして自分らだけポンポン強なって、その後もずーっと知らんぷりや。こん中にもおるはずやで、ベータ上がりの奴らが。そいつらに土下座させて溜め込んだ金やアイテムを吐き出してもらわな、パーティーメンバーとして命を預けられんし預かれん。発言いいか。俺の名前はエギルだ。キバオさん、あんたの言いたいことはつまり元ベータテスターが面倒を見なかったからビギナーがたくさん死んだ。その責任を取って謝罪賠償しろということだな。そうや。ガイドブックあんたももらっただろう。道具屋で無料配布してるからな。おろたで。それが何や。配布していたのは元ベータテスターたちだ。いいか、情報は誰にでも手に入れられた。なのにたくさんのプレイヤーが死んだ。その失敗を踏まえて俺たちはどうボスに挑むべきなのか、それがこの場で論議されると俺は思っていたんだがよし、じゃあ再開してもいいかな。ボスの情報だが、道具屋で配っていたガイドブックによると名前はイルファング・ザ・コボルド・ロード。それとルイン・コボルト・センチネルという取り巻きがいる。どう戦うかだけど、初めに言ったように個人ではなく団体で戦うべきだと俺は考える。だからパーティーは4人以上で組んでほしい。さて攻略会議は以上だ。明日は日の出とともに出発する。では解散。ディアベルさん、すごいね。堂々とみんなの前に立って攻略の希望を語って。
ールだよな。着いたー。これが迷宮区。見るからにヤバいじゃん。ワイズマンさんにメッセージしたんですけど届きませんでした。つまり本体はもう中に入ってます。引きましょう。メッセージ誰から？まずいことになった。直接会って話したい。始まりの街の宿屋で待ってる。お願い。あ、サイさんどうするこれ。すぐに行った方がいいよ。でも攻略が。何かあってからじゃ遅いでしょ。本体にはたくさんメンバーがいるけど、その人たちにはお前らしかいないわけじゃんか。ここに戻んのはワープターミナルですぐだし、それに俺も慌ててきたからもうちょい準備整えたいんで。サエさんのところに行こう。それじゃあ私たちは宿屋に行きます。了解。俺は鍛冶屋とか行ってくるんで。じゃあまた後で。急ごう。二人とも来てくれたんだ。ありがとどうしたんですか？う。実は私とクラークがベータテスターってバレちゃって、他のプレイヤーに追っかけられたから隠れてるの。クラークさんは外で隠れられそうな場所を探してる。ねえ、よかったら合流しない？仲間が多い方が心強いでしょ。私たちと一緒に隠れようよ。でも私たちにはやることが。実はワイズマンさんと一緒に攻略戦に参加してて。攻略？ごめんなさい、一緒には行けません。私たちは戻って戦わないといけないんです。そっか、わかった。ごめんね、呼び出しちゃって。お互いうまくやってこうね。はい、きっと攻略を成功させます。みんなが少しでも早くリアルに帰れるように。うん。二人もベータテスターってことバレないように気をつけてね。想像以上に風当たりが強いから。やっぱり私たちがベータテスターってこと、ザッシュさんには内緒の方がいいかな。Bon. Hop, petite webcam. Rebonjour, épisode 8, si je dis pas de conneries, ou 9, je sais plus où est-ce que j'en suis. En même temps, j'ai tourné 2 épisodes aujourd'hui, j'ai fait des erreurs de montage que j'ai corrigées entre temps, et puis je me suis finalement décidé à en tourner un 3e. Je sais même pas si j'aurai le courage d'en tourner un 4e, mais bon, il fait un petit peu moins chaud, c'est pour ça que j'en profite, pour tourner un épisode de plus. Et puis, on va continuer notre histoire tranquillement, puisque du coup, je crois que c'est l'épisode 6 qui finalement s'est avéré être plus court que prévu. Puis j'ai fait un big épisode 7 où on a fini tout le passage jusqu'à la tour, donc jusqu'au donjon. Et donc on a découvert que Sayu et Clark ont été découverts en tant que bêta-testeurs, mais que nous on a la mission d'aller au raid, qu'on va aller faire
aujourd'hui. Direction le labyrinthe. Et c'est parti. Hein, on va direction le labyrinthe. Je continue avec Iori de toute façon. Hein, c'est ma goat. Ah, on se fait téléporter directement là-bas. J'ai l'impression qu'on se fait TP directement au raid. J'ai l'impression. Peut-être que c'est moi. Est-ce qu'on se fait téléporter directement au labyrinthe? Surprise ou pas? ようお待たせ。お仲間はどうだった？その二人ベータテスターって誤解されてんだ。ええ、大変だったみたいで。まあ無事に済んだならよかった。ところでザッシュさんは Ils lui ont pas dit la vérité? En même temps, ils le connaissent pas. Hein. 強くなったぜ。負けるわけね。絶対勝つ。じゃあ迷宮区に戻ろう。 Super. Et ben on va nous TP directement au labyrinthe, j'ai l'impression, parce qu'on avait de toute façon un TP là-bas. Donc c'est pas plus mal, ouais c'est ça. On nous ramène directement là-bas, ce qui est pas plus mal, hein, du coup. Hop. On a fait un détour, donc le groupe principal doit être loin devant. Et ben on va commencer à visiter. Je sais pas si on va faire le boss aujourd'hui, c'est ce que je pense possible. Il y a des chances qu'on se fasse tout le donjon aujourd'hui, grand labyrinthe, et qu'on doive rejoindre le raid pour le boss. Sachant que je suis, on rappelle, niveau 19. Et j'ai pas augmenté mon arme du tout, mais peut-être que de toute façon, en cours de donjon, il est particulier. Hein. C'est particulier l'ambiance. J'aime bien. J'aime bien et en même temps c'est un peu angoissant. Du coup on va suivre le chemin gentiment pour monter dans le labyrinthe. Waouh. C'est particulièrement bizarre. C'est sympathique par contre. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller par là? Ah je dois casser, ok je dois juste casser. On a des coffres sur le chemin qu'on va récupérer. Du coup, on a Zash avec nous. Hein. Oh! Ah ouais, d'accord, ça me brûle. Foiré, va. En plus, ça me pète à la gueule. Ok, il a un bouclier. Ok. On a plein de mobs qui nous arrivent dessus. Qui sont un peu buggés d'ailleurs, hein. Soit dit en passant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coffre. Wow, wow, wow! Ok, un coffre piégé qui apporte un putain de golem à qui on va casser la gueule. Que j'ai tué tout seul, sans trop forcer. Hein. Ça va, honnêtement. Je pensais que ça serait plus difficile que ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Encore un golem, oh, c'est bon, hein, j'avance moi. Hein. J'aime beaucoup l'ambiance de la tour. Franchement, Ah, pourquoi je me fais tout le temps toucher? Par où? Par là? Ouais, par là. Par là pour continuer. J'espère qu'on a des zones de sauvegarde pendant la route. Ça serait cool qu'on ait des petits TP. Ah, les mobs commencent à être un peu plus résistants quand même. Hein. Ça se voit. Hein. Du coup, c'est par où? C'est par où? Bah, c'est par là-bas. A priori, le sud du chemin. Ouais, c'est par là. Il y a plusieurs chemins possibles, j'ai l'impression, mais moi, on va aller par là. Parce que j'ai bien l'impression que c'est par là ou pas? Oui, il y a deux chemins possibles. On peut continuer à droite, c'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Et c'est pas pour me déplaire, mais bon, à un moment donné, rester 40 minutes dans un donjon, pas que ça m'emmerde, mais ça m'emmerde un peu. Un petit coffre à droite, nice. On va le récupérer. C'est sur le chemin. Quoi? Allez, aidez-moi, allié inutile.
Ok, merci. J'ai presque plus de vie, mais merci quand même. Hein. ちょっと無理したかな。 Toujours pas un seul point de save dans le coin. C'est sympa. Le coffre, il doit être juste ici. 宝箱。 Takalabako. Il est pas piégé celui-là par contre. On peut continuer par là, à droite. Donc je suppose que c'est par là. Hein. C'est absolument immense. Les gars, ça continue encore à droite ou... Ouah la vache! C'est quand qu'on monte? Parce que j'ai l'impression qu'on fait juste le premier étage complet en fait. Mais que je fais rien à part faire le tour. J'ai l'impression que je juste visite l'entièreté de l'étage. Mais c'est par où la suite? Parce que ça se trouve je fais rien de correctement. Et je vais pas au bon endroit. Et j'ai l'impression de juste faire le tour pour rien. On va juste changer la composition d'Iori là parce que je l'avais pas mis correctement. Ça me fait juste retourner vers le sud ça ou ça me fait aller à la suite de l'étage là parce que j'ai l'impression que je fais le tour pour rien. Hein. C'est un peu frustrant qu'il n'y ait pas de... Est-ce que je fais le tour pour rien depuis tout à l'heure ou ça me fait monter à l'étage supérieur? Je fais juste le tour pour rien là hein, depuis tout à l'heure, on est d'accord. Je reviens juste sur mes pas là. C'est trop bizarre. 少し En fait, je reviens juste sur mes pas. Oh oh. Oh oh. C'est trop bizarre. C'est peut-être juste moi qui va pas au bon endroit. Bon, au moins on aura visité l'entièreté de l'étage. Hein. On va pas dire que j'ai pas tout fait là. C'est par où du coup? Parce que c'est à droite là-bas. En fait, j'ai pas du tout au bon endroit depuis le début. Hein. Autant le dire. Hein. Bon, bah on va aller tout à gauche dans ce cas-là. Hein, puisque je vais pas du tout au bon endroit et j'ai fait tout le tour pour rien. On va retourner sur nos pas. Bon, j'ai pu récupérer des coffres et farmer un peu. Hein, mais c'est pas ça. Enfin voilà. C'est pas ce que je voulais là. Du coup, c'est sympa, mais... Mais comment je vais là? Moi, ce que je veux, c'est aller en bas. Mais si je vais en bas, je perds de la vie, donc... Enfin, non, je perds pas de la vie, mais je... Enfin, voilà. Comment je fais, du coup? C'est sympa, ce jeu. Comment je fais pour descendre, là? Faut que je fasse le tour? Mais comment je fais? What the hell is that? Attendez, on va faire le tour. On va faire le tour. Parce que là, je... I don't comprend comment je vais là-bas. Par ici, du coup. Ah bah voilà, tout simplement. Espèce de petit demeuré. Mais pas du tout. C'est pas du tout par là, si. Ah si, c'est bien par là. Il est 21h12, bonsoir. Est-ce que c'est bon pour vous? Il est 21h. Je suis fatigué, ça se voit ou pas? Je fais que de la merde ce soir. Mes alliés puent la merde, je sers à rien, je fais que faire le tour pour rien. Du coup, la suite de l'étage, c'est bien par là depuis le début, merci. Voilà, vous avez vu tous les 4 recoins du donjon, c'est bon, voilà, vous avez vu tout l'étage complet. C'est fun, hein. On y a passé déjà 12 minutes. Je suis passé niveau 20. Nice. Ça, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais et je l'ai... Ah, fait chier. Merde. Non, on se tire. Ah, c'est bon, on se tire d'ici, on monte à l'étage supérieur. J'ai un point de save. Il y a un point de save. On prend le point de save. Et vite. Plus vite que ça. Premier étage de la tour. On prend. Un point de save juste là. Premier étage atteint. Après un quart d'heure. Voyons, s'il y a 8 milliards d'étages, je donne pas cher de la gueule de cet épisode aujourd'hui. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Hein. Si on doit se taper tout plus le boss, je sais pas si on va faire le boss aujourd'hui. Hein. Je peux pas vous le promettre. Hein. Déjà pour ma santé, déjà. Hein, parce que plus le temps va passer, plus mon corps va se désintégrer physiquement. Donc je peux rien vous promettre.
Mais ouais, c'est la merde, quoi. Allez, on continue. On continue sur notre lancée. Grand labyrinthe inférieur. Ah ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un boss? Qu'est-ce pas ça? Il y a des portes. Allez, on ouvre les portes. Il y a quelque chose là. Oui, il y a un mini boss là. Allez, on va se le taper. Cool. Bonjour. Ah putain, il a une pointe de flamme de con là. Casse les burnes. Bon, on lui casse la gueule, s'il vous plaît. Champion kobold. Ah ah ah, Tu fais mal, fils de pute. Ah 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 ah, aïe aïe aïe. Je suis mort. Ouais. Let's go. Putain, je me suis fait rouler dessus. Et je vais pas le couper au montage, celui-là. Preuve que je me fais rouler dessus, hein. Allez, on lui casse la gueule, s'il vous plaît. Merci. Allez, 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 allez. On lui casse la gueule, s'il vous plaît. Allez, un petit contre. Et bim! Aïe, 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 aïe. C'est bon. Oui, au deuxième essai, on y arrive. J'ai pas été assez précautionneux sur ce premier essai là. J'ai joué le con là. Allez, je peux avancer ou pas? Il y a un mur invisible. Merci. On est pas mal. On est pas mal. Par contre, un truc qui me trigger, ça fait 8 heures que je joue et on n'a toujours pas revu les antagonistes de jeu. Est-ce que vous vous rappelez au début? Il y avait deux meufs là qui jouaient les PK. Elles sont où? Parce que on va avoir bientôt fini le premier étage, que il s'est toujours rien passé avec elles. Elles sont où? On les a même pas vues, je crois, dans l'intro quand Kayaba s'est présenté et tout. Bon, je veux dire, c'est censé être les antagonistes du jeu, non? Si on nous les présente, c'est qu'elles sont censées être là. Et elles sont censées intervenir. Techniquement. Pas le moindre signe de présence. C'est quand même bizarre, hein. Sauf si elles sont là pour le raid du boss, mais... voilà. Déjà qu'il y a Mito alors qu'elle sert à rien. Intermédiaire. Bon, ça veut dire qu'il nous reste probablement encore un petit peu de quoi visiter. Hein. Hop là, un petit bras de coupé. Ça mange pas de pain. Je pense qu'on va pouvoir faire toute la tour comme ça sans aucun problème. Hein. On ne devrait pas être trop désavantagé en termes d'équipement. On va essayer d'aller vite sur cet étage, vous en faites pas. Même si je trouve un peu dommage que niveau architecture, à un moment donné, ça se répète énormément. Et qu'en fait, on se retrouve avec souvent les mêmes. C'est-à-dire que les chemins se ressemblent, la tronche de l'étage se ressemble, comme la grotte en fait. T'as beau descendre, l'architecture est la même, donc ça fait un peu flemmard. Et encore une fois, vu l'ampleur du projet, c'est un peu dommage qu'il y ait finalement eu, je trouve, un peu de flemme. En mode, bon bah, on a développé un étage, voilà, vous cassez pas la tête, recopiez là, on a fait un étage intermédiaire, un étage inférieur et machin. Allez, c'est bon, c'est bon. Si à chaque fois que je me tape des mobs, il y a des trucs qui apparaissent et que je dois me les taper, c'est bon, casse les burnes à un moment donné. Même les coffres sont piégés maintenant. Ah, le coffre était à l'étage, et je l'ai loupé. Le coffre était juste là, a priori. Est-ce qu'il est là, le coffre? Il est là, le coffre. Est-ce qu'il est piégé, le coffre? Non. Est-ce qu'on va aller tout droit? Oui. Cool. Hop là, on continue. Il y a un coffre sur ma gauche. Je vais aller le chercher, même si je sais très bien qu'il est piégé. Vous allez voir, dans 3 secondes, il est piégé. On parie combien qu'il est piégé? Ah non. Oh, la musique qui se lance, j'adore. Je suis curieux d'entendre l'OST du jeu une fois fini, histoire de me faire une petite séance là, tranquillou. Alors, on va éviter d'aller à gauche, parce que je sens que c'est en face qu'il faut aller.
Oui, oui, parce que encore une fois, hein, vous avez vu la tronche de l'étage, elle est exactement pareil. On sait qu'il y a des coffres à cet endroit-là, et à tel endroit, et à tel endroit. Je suis où au niveau XP? Putain, je suis quasiment à la moitié de ma barre d'XP en niveau 20. Peut-être qu'avant d'arriver au boss final de l'étage, peut-être que je serai niveau 21. Va savoir. Ce qui serait pas mal, je trouve. Hein. Je crois que d'ailleurs que le niveau 21, c'est le niveau qu'ils atteignent durant le deuxième étage dans le jeu SAO. Je crois qu'ils sont environ dans les niveaux 15-16, je crois, face à Ilfang. Mais je me trompe peut-être. C'est peut-être ma mémoire qui me joue. Voilà, qui. Faudrait que je relise progressive de toute façon. Depuis le temps qu'on n'a pas eu de tome progressive. Hop là. T'es mort. La suite, c'est par là. Faut qu'on grimpe par ici. Hop. Peut-être que finalement cet épisode sera plus court que je le pense. Mais comme à chaque fois je dis ça et qu'il se passe toujours un truc imprévu, que ça dure plus longtemps qu'à chaque fois que... Voilà. Donc je préfère la fermer maintenant. Hop, on laisse remonter la petite barre, que vous ne voyez toujours pas bien sûr, mais la barre de vie, c'est pas très important que vous la voyez ou que vous la voyez pas. Ça importe peu. C'est pas le plus important. Que vous ayez au moins la tronche de la carte et que les informations importantes soient à l'écran. C'est ce qui importe. Bon, on devrait être à l'étage supérieur. On devrait pas tarder à rejoindre le raid. Je pense. Hop, une petite zone de safe. Et de récupérer mes potions aussi par la même occasion. Hop là, nickel. De toute façon, en toute logique, on devrait faire le boss aujourd'hui. Hein. Ça coule de source. Hein. Vu que de toute façon, on est dans le donjon et puis que... Par contre, il ressemble pas vraiment au donjon de SAO que je connais. Hein. Normalement, c'est censé être des ruines, tout ce qu'il y a de plus classique. On le voit et on le sait, et vous le savez si vous avez lu Progressive ou que vous connaissez un minimum la première rencontre entre Kirito et Asuna. Ça n'a pas du tout cette tronche, le donjon du premier étage. Hein. Salle du trône. Et ben voilà. On arrive face au boss. On devrait voir le raid là. On devrait tomber face au raid. Sauf, je dis bien sauf s'ils sont déjà tous entrés. Eh non, ils sont là. Nice. Le raid, il est là. Il nous attendait, a priori. Hein. Et il y a bel et bien... En tout cas, il y a Mito. Mais est-ce que Kirito et Asuna sont là? Je crois que je les vois. Regardez, avec la petite cape à droite. Et je crois que Kirito est juste à côté. Attendez, est-ce qu'on peut aller les voir? Oh, c'est trop stylé! Oh putain, j'adore! Regardez, on voit Kirito et Asuna. On voit du coup Kibao. On voit tous les membres du raid. C'est trop classe. Et en fait, on n'est pas Kirito, ni Asuna, ni quoi que ce soit. Oh, c'est trop stylé, les gars. Franchement, c'est trop stylé. Ah bah, on a rejoint notre pote. Du coup, forcément, ils sont rentrés dans la salle du boss, mais pas nous. Pourquoi? まあ結局僕らの仲間のこともあったみたいですし、その話は後で。ボス戦の作戦は決まりました。僕たちの担当はボスの取り巻きのルイン・コボルド・センチネルを倒すことです。 Ok. わかりました。レイドバトルは連携が大事です。ボスのイルファング・ザ・コボルド・ロードには手を出さないように気をつけてください。 Très bien. Et bah, let's go. Allons nous taper ce fichu boss. On le connaît, il fang de toute façon. Hein. On l'a déjà battu dans la bêta. C'est fou, on vit le premier boss, mais sous une tronche différente. Avec notre propre perso, c'est trop classe. Vraiment, juste le fait que ce soit différent, ça a trop la classe. Il fang hein, qui a une tronche différente, hein, évidemment. Hein. Sword Art Online, boss numéro 1. Aïe aïe aïe. Trop stylé. Et let's go! Contre Ilfang. Nous on est censé nous occuper des sentinelles, hein, on rappelle. Hein. Nous on se tape les sentinelles. On est obligé. On est vraiment juste derrière et on se tape les sentinelles. On se tape pas Ilfang. Ou est-ce qu'on doit... Si, non, pour l'instant on peut pas se taper Ilfang. On est bloqué parce que notre rôle c'est de s'occuper de... Oh, je vous ai pas mis la cam pour que vous puissiez en profiter un maximum.
Parce que là, on est en immersion, les gars. Pas de cam. こっちの話。ボスの HP が残り1個になった時、武器が強力なタルバールに切り替わります。了解です。僕らはルイン・コボルド戦に集中で。本体の HP を削るのを待ちます。 Ok. On a encore des sentinelles. On voit Ilfang baisser en termes de points de vie. Regardez la barre de vie de Ilfang. Elle baisse. Mais nous, on continue de tuer les sentinelles derrière. Je vais pas activer la concentration tout de suite parce que ça peut être utile contre Ilfang. Putain, on voit la barre de vie d'Ilfang descendre. Et on peut pas participer au boss. Putain, j'adore. J'adore le fait qu'on soit pas directement dans la bataille du boss. Et qu'on en soit réduit à juste être une chair à canon au fond qui s'occupe des sentinelles. Attention, la barre du boss est basse. Est-ce que bientôt ça va être le moment où Diavel va mourir? Je vous rappelle qu'il arrive une dinguerie à Diavel. Hein. On va se protéger le temps de récupérer un peu de... Hein. J'ai plus qu'une seule... Voilà. 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 Là, il va se passer une dinguerie. Normalement, il va lâcher ses armes. Si je dis pas de conneries, il jette ses armes normalement, non? Ah non! C'est juste sa première barre de vie qui est tombée, d'accord. Oh là 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 là. Ça a trop la classe. J'adore le concept. J'adore le concept qu'on soit juste... qu'on soit juste en arrière pour affronter les sentinelles. Et Diavel s'est fait avoir. Ça y est, Diavel s'est fait avoir. Et il est mort. Et il y a Kirito juste là. Aïe 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 aïe. C'était pas un tauloir. Eh oui. C'était un Odashi. Il a pas utilisé la même arme que dans la bêta, on connaît hein. Allez. Allez les gars. Et on voit Kirito et les autres se taper contre Ilfang au fond. Est-ce qu'on peut pas les rejoindre après s'être occupé des sentinelles? Toujours pas hein. On a vraiment juste le rôle de s'occuper des sentinelles. Putain. Du coup forcément la barre d'Ilfang ne baisse pas tant qu'on n'a pas éliminé toutes les sentinelles quoi. Waouh. Ça commence à faire mal là. Aïe 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 aïe. Non. Non, je vais crever. Ouh. Oh là là. J'ai failli mourir les gars. Je vais crever. Iori, tu peux pas balancer une zone de soins s'il te plaît? Parce que je vais crever là si ça continue. La petite zone de soins là s'il te plaît. Ok, la petite zone de soins qui me sert beaucoup. Je suis niveau 21. Mais comme je suis dans la zone de soins, je récupère de la vie tranquillement. Là j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Là j'ai plus du tout. Ce serait bête de mourir maintenant. Ok. Ok, cinématique. Oh, c'est trop classe. J'adore. C'est pas fini. Balance une zone de soins, s'il te plaît. Allez. On n'est pas si loin de finir. Allez. Allez, on tient encore un peu. C'est fini? On a gagné! Wouhou! Nice. C'est gagné.
でディアベル班を見殺しにしたんや。見殺し？せやろが、自分はボスの使う技知っとったやないか。最初からあの情報を伝えとったらディアベル班は死なずに済んだんや。とあいつは元ベータテスターだ。だからボスの攻撃パターンも全部知ってたんだ。知ってて隠しているんだ。他にもいるんだろ、ベータテスターども。出てこいよ。元ベータテスターだって？俺をあんな素人連中と一緒にしないでもらいたいな。何やと？ SAO のベータテストに当選した1000人のうちのほとんどはレベリングのやり方も知らない初心者だったよ。今のあんたらの方がまだマシさ。は？でも俺はあんな奴らとは違う。俺はベータテスト中に他の誰も到達できなかった層まで登った。ボスの刀スキルを知ってたのはずっと上の層で刀を使うモンスターと散々戦ったからだ。まさかキリト？他にも色々知ってるぜ。情報やなんか問題にならないくらいな。なんやそれ。そんなんベータテストどころやないやんか。もうチートや。チーターやろそんなん。そうだ、チーターだ。ベータのチーターだからビーターだ。ビーター、いい呼び名だなそれ。そうだ、俺はビーターだ。これからは元テスターごときと一緒にしないでくれ。先に行きましょう。ええ。Très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop là. C'est nickel. On avance un petit coup. On a eu notre petit Kirito, notre petit machin. Eh, ils sont tous bloqués là. Kirito, il est là, il bouge pas. Regardez-le. Regardez, je suis le manteau noir. Gna gna. Oh, avec un angle, ça retire le... Asuna est là aussi ou pas? Ouais, Asuna est avec Mito et tous les autres. Mais du coup, nous, on avance et pas les autres. C'est trop stylé. Du coup, on ouvre les portes vers le deuxième étage. Ah, trop classe. Allez, on y va. On y va, on y va. Congratulations. Quête terminée, labyrinthe. Ouais, on a tanké le labyrinthe en une demi-heure quand même. Hein. On n'est pas si mal. Est-ce qu'on découvrirait pas vite fait en petite découverte là le deuxième étage? いや別に揉めそうだったので早く行こうかなと。ベータテスターだとバレたらまずいから。そんなこと。やっぱそうか。Oh, on croise Kirito. あんたたちも同類か。 Ah. Regard confus. De quoi tu parles? なら無茶はしないことだな。待って、あなたキリトさん？ Ah. さあね。C'est intéressant. C'est intéressant. ベータテスターってあいつにもバレたみたいだな。で、俺まであんたたちって仲間に見られちまった。まあそりゃ一緒に行動してたらね。ごめんなさい。騙すつもりはなかったんです。言いにくくて。別にいいよ。それより他の連中に疑われる前に逃げた方がいいぜ。
みんな後から来るし、一旦トールバーナに戻ろうか。 Ah, on va pas dans le deuxième étage tout de suite? Oh, c'est nul, on retourne à Tolbana. Oh non, c'est naze. Alors ça, c'est nul. Ça, je boude, c'est nul. Hein. C'est caca. J'ai ありがとうございます。いや、もう済んだ話だし。それより、これからどうすんの？一旦宿屋に隠れましょう。そこで相談ということで。Bon, et bah directement à l'auberge, hein, je pense. On va pas se prendre le chou, hein, on va aller à l'auberge direct. Hein. Est-ce qu'on peut se TP à l'auberge? Non, à mon avis, je peux... Ah, attendez, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui va nous arriver? Oh! 地震。この世界にも地震が。 Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce sbeul? Ah, mais c'est pas la déconnexion du... Si, à un moment donné, ils ont été déconnectés du Nerf Gear, non? Y a pas une couille en mode ils ont été déconnectés du Nerf Gear? Ou c'est pas ça? Leur Nerf Gear a été hacké? Ouh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup l'ambiance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, on part sur un truc complètement original. Attendez, c'est quoi ce bœuf? C'est quoi ce Beans? Oh là là. Oh là là. Je galère à les buter, hein, ces trucs, hein. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Faut que j'aille vers la lumière, sinon je vais me faire buter. Vite vers la lumière. En fait, je peux rien faire contre ces trucs. Mais en fait, je peux rien faire contre ces trucs. Mais je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut que je fonce tout droit, en fait. Attendez, je peux rien faire contre ces trucs. Faut que je fonce tout droit. Je peux pas me battre contre ces trucs. Je vais me faire casser la gueule. Aïe. Aïe. Bon, on va foncer tout droit, on va pas se prendre le chaud, hein. Oh! Aïe! Aïe! Je vais me faire tuer! Mais je peux pas me battre contre ces trucs, il y en a trop! Il y en a trop! Il y en a beaucoup trop! Je vais me faire casser la gueule si je continue. Ok, ralentis un peu. Ralentis un peu. Cours! Cours, 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 vite, 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 vite. Ok, c'est bon. Ouh, oh là là, j'adore l'ambiance. Oh, c'est trop stylé. On va partir sur un scénario original. C'est ça qui va faire durer les pays du salut. Oh, j'adore l'ambiance.